रघुवीर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम की। अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय हो। हनुमान जी तो आए रहे जो अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम। अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की। जय रघुवीर राम की जय जय रघुवीर राम। अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की। कौशल्या को जायो भयो जय जायो भयो जय रघुवीर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम की। अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की। आप भक्तों को आनंद भयो आप भगत में आनंद भयो जय रघुवीर राम की। जय रघुवीर राम की। अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवीर राम की। अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की। कौशल्या को जायो भयो जय रघुवीर लाल की। जय जय श्री राम। जय जय श्री चारों राम। मैया बजरंग बली का चारों मैया प्रकट भय आज अवध में लडवा बटे। चारों मैया प्रकट भय आज अवध में लडवा बटे। लडवा बटे रे भाई लडवा बटे लडवा बटे रे भाई लडवा बटे भय आज अवध में लडवा बटे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अरे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। मंगल पावन अमंगल हारी मंगल पावन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल पावन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की जय जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी 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 जय बोलो हनुमान की। रघुकुल रीत सदा चली आई रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण जाय पण वचन न जाई। नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता। जय श्री राम। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण
રેખા પુરુખા આરતી ઉતારવાની છે બધાએ હો પ્રેમ અને ભાવથી બધાએ ગાયો આરતી हो दीवड़ा जगमग जगमग था દીવડા જગમગ જગમગ થાય हे आरती राम लल्लानी थाय आरती राम लल्लानी थाय एवा दीवड़ा जगमग जगमग थाय हे हारे અમે લાવ્યા છી ફૂલના હારે હારે અમે લાવ્યા છીએ ફૂલના દીવડ જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય એ હારે અમે લાવ્યા છીએ બાજોટ જોડે હારે અમે લાવ્યા છીએ બાજોટ જોડે હારે તમે બેસો તો આનંદ થાય અવ દીવડા જગમગ 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 થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય હારે અમે લાવ્યા છીએ ભોજન થાળે હારે અમે લાવ્યા છીએ ભોજન થાળ એ હારે તમે આરોગો તો આનંદ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते बोलो रामचंद्र भगवान की भागवत भगवान की घनश्याम महाराजनी उमापति महादेवनी पवन सुत हनुमानजी महाराजनी संत शिरोमणि श्री जलाराम बापानी प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पदे હર હર મહાદેવ કક્કડ પરિવાર દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહની અંદર ભગવાન રામચંદ્ર પ્રભુના દિવ્ય પ્રાગટ્યની સૌ કોઈ રઘુવંશી પરિવારને ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાય હો મંગલ વધાય હો. ગુદાસભાઈ છગનભાઈ ગોટેજાના બંને પુત્રો કમલેશભાઈ અને જગદીશભાઈ એમાંથી હું જગદીશભાઈને કમલેશભાઈને એમાં કમલેશભાઈને વિનંતી કરું કે તેઓ પણ અહીંયા પધારે. હરેશભાઈ ચંદ્રકુમારને સાલ ઓઢાડે આપણે તાલીઓથી સન્માન કરો. બોલો લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય જલારામ બાપાની જય. આવો કમલેશભાઈને પણ સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. ત્યાર પછી જેતપુરથી નરેન્દ્રભાઈ પોપટ એટલે અમારા મોટા ભાઈ એમને પણ આપણા સાગરભાઈના મામા જુનાગઢથી પધાર્યા છે. બંને મામાઓ અરવિંદભાઈ તેમજ નરેન્દ્રભાઈ. અરવિંદભાઈ હરિદાસ ઠકરારને હું વિનંતી કરું કે તેઓ આવો આવો. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સ્વાગત અને સન્માન જ છે પણ સમયાંતરે આપણે થોડા લોકોની જય. આવો અરવિંદભાઈને પણ સાલ ઓઢાડશે. હરેશભાઈ જય. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય જલારામ બાપાની જય. દરેક હરિભક્તોને ખાસ વિનંતી છે કે સત્વરે ભોજન રૂપી પ્રસાદ લેવા જાય. આવો ભાઈ ફોટોગ્રાફર સાવધાન. આપણે વક્તાશ્રીને વિદાય આપીએ. નારાયણ ભગવાનની જય. બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. બપોરે 3:30 સીતારામ રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रघुपति राघव राजा राम हे सीताराम सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम हेलो हेलो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी 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 नारायण પંચાળા ધામના આંગણે તીર્થધામ પંચાળા ધામના મધ્યમાં ઘનશ્યામ મહારાજની છત્રછાયા તળે કક્કડ પરિવાર દ્વારા સપ્તદિનાત્મક એમના પિતૃના મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞનું ભવ્યાતિ ભવ્ય આયોજન વ્યાસાસને આપણને સૌને જ્યારે કથામૃતનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે ત્યારે આવો આજના ચતુર્થ દિવસના દ્વિતીય સત્રનો જ્યારે મંગલમય પ્રારંભ કરવાને માટે આપણે સૌ તત્પર બન્યા છે ત્યારે પૂજ્યપાદ વક્તા મહોદય શ્રી જ્યારે વ્યાસાસને પધાર્યા હોય એક વખત જોરદાર તાળીઓના નાદની સાથે પૂજ્ય સ્વામીનું આપણે અહીં સ્વાગત કરી લઈએ. હું આ કથાના મુખ્ય યજમાન શ્રી એવા કક્કડ પરિવારના પરમ ભગવદીય હરેશભાઈને વિનંતી કરીશ અત્રે તેઓ પ્રથમ પોથીજીની પૂજા અને વ્યાસ નારાયણ રૂપ એવા વક્તા મહોદય શ્રીને પુષ્પમાળા અર્પણ કરી અને તેઓનું પૂજન કરશે. સમૂઢમશે ભાગુધુરે સ્વાહા ઓમ નમોસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે. તાળીઓના નાદની સાથે આ દિવ્ય વ્યાસ પૂજનની અંદર આપણે પણ બધા સંમિલિત થઈએ. કરનારી છે, પવિત્ર કરનારી છે અને જે કથા સાંભળવાથી આપણા હૃદયની અંદર ધર્મ જ્ઞાન ભક્તિ અને વૈરાગ્ય ઉદિત થાય છે, જે કથા આપણા તમામ પિતૃઓને એ દિવ્ય ગતિ તરફ લઈ જનારી છે, આપણા ત્રિવિધ તાપને બાળનારી છે, એવી કથાનું મંગલમય શ્રવણ કરવાને માટે આવો આપણે સૌ કોઈ તત્પર બની શાસ્ત્રીજીના શ્રીમુખથી આપણે આ દિવ્ય કથામૃતનું રસપાન કરીએ. તો માઇકની ગતિ પૂજ્યપાદ વક્તા મહોદયશ્રીના શ્રીમુખ તરફ આવો આપણા સૌની મનની વૃત્તિઓને ભગવાન ભાગવતજીના શ્રી ચરણોની અંદર સ્થાપિત કરતા કરીએ કથાનું મંગલમય રસપાન. સદભક્તિ બાલમ નિજ ભક્ત પાલમ કામાદિ કાલમ કુસુમાર્તિ માલમ સતામ રસાલમ સરસે
શાલમ વંદે વિશુદ્ધમ હરે કૃષ્ણ મેષમ ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ વંદો સહજાનંદ રસરૂપ અનુપમ સાર રે લોલ વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ અનુપમ સારને રે બજતા છૂટે કરે ભવ પારને રે લોલ સમરો પ્રગટ રૂપ સુખધામ અનુપમ નામ ને રે લોલ સમરૂ પ્રગટ રૂપ સુખધામ અનુપમ નામને રે લોલ જેને ભવ બ્રહ્માદિક દેવ ભજે તજે કામ ને રે લોલ જેને ભવ બ્રહ્માદિક દેવ ભજે તજી કામને રે લોલ જે હરે અક્ષર બ્રહ્મયાધાર કે પાર કોઈ નવલ હે રે લોલ અક્ષર બ્રહ્મયાધાર કે પાર કોઈ નવલ હે રે લોલ જેને સે સહસ્ત્ર મુખ ગાય નિગમને તે કહે રે લોલ જેને શેષ સહસ્ત્ર મુખ ગાય નિગમને તી કહે રે લોલ વર્ણવો સુંદર રૂપાયનુપમ જુગલ ચરણે નમે રે લોલ વર્ણવો સુંદર રૂપ અનુપ જુગલ ચરણે નમી રે લોલ નકાશિક પ્રેમ સખી નાનક રહો ને ઉરમાર મેરે નખ શીખ પ્રેમ સખી નાનક રહો ઉર માર મીરે લોલ વંદો સહજાનંદ સ્વરૂપ અનુપમ સારને રેલો બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન ભગવાનની જય શ્રી નર નારાયણ દેવ દેવની જય શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવ દેવની જય શ્રી રાધારમણ દેવ દેવની જય શ્રી ગોપીનાથ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशभूपं राजीवनेत्रं रघुवंशरूपं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये बोलो श्री रामचंद्र भगवान जय लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशभूपं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये શ્રીમદ ભાગવતના 9મા સ્કંદની અંદર મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી પ્રભુ એના લીલા ચરિત્રોને આમ થોડા ટૂંકમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પણ આપણી પાસે સમય છે એટલે આપણે લીલા ચરિત્રોને ગાશું. આપણી પાસે મોકો છે કે સંક્ષિપ્તમાં એ રામાયણની કથા એને પણ આપણે સાંભળશું. એનું કારણ છે કે જોગાનો જોગ આપણે બધા પણ એ જ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા રઘુવંશ રામચંદ્રજીના જ વંશજો છે, એના જ અંતેવાસી છે. વધુ ચરિત્રો તો વાલ્મીકી રામાયણ અને તુલસીદાસજીએ ખૂબ કીધા છે, પણ એનો આપણે સમન્વય કરીશું. આ શાસ્ત્રો બધા જ દિવ્ય છે, સમાધિ ભાષાના ગ્રંથો છે. એની અંદર જે કાંઈ આપણા પૂર્વજો ઋષિ મુનિઓએ લખ્યું છે એ પ્રત્યક્ષ જોઈ અને લીલા ચરિત્રોને લખ્યા છે. ટૂંકમાં એક પ્રસંગ કહું તમને તો તમને ખ્યાલ આવશે. સંત એકનાથજી રામાયણ લખવા બેઠા છે. સંત એકનાથ મહારાષ્ટ્રના એક ખૂબ મહાન સંત થઈ ગયા. રામાયણને લખતા લખતા જ્યારે વર્ણન આવ્યું છે અશોક વાટિકાનું, અશોક વાટિકાની અંદર એમને વર્ણન કરતા એવું લખ્યું છે કે જે જગ્યાએ સીતાજી બેઠા છે, હનુમાનજી આવ્યા છે રામ નામની મુદ્રિકા લઈને, ત્યાં જે લતાઓ છે એના ફૂલ છે એ સફેદ છે, એવું વર્ણન લખ્યું. અદ્રશ્ય રૂપે રહેલા હનુમાનજી જ્યાં રામાયણને સાંભળી રહ્યા હતા એ પ્રગટ થઈ ગયા. કે છે કે મહાત્માજી આ શું લખો છો? સીતાજી જે જગ્યાએ બેઠા છે એ અશોક વાટિકાના ફૂલ તો લાલ છે. સંત એકનાથને થયું ચાલો એ બાને હનુમાનજીના તો દર્શન થયા. સંત એકનાથજી કહે છે કે મને તો ફૂલ સફેદ દેખાય છે, એટલે મને જેવું દેખાય છે એવું હું લખું છું. હનુમાનજી કહે છે કે નહીં,
એ ફૂલ લાલ છે. તો કે હવે આ કજિયો એને કોણ સુલઝાવે? કે છે કે ચાલો ભગવાનની પાસે. એકનાથને એમ થયું કે ચાલો રામચંદ્રજીના દર્શન થશે. બે જણા ભગવાન રામચંદ્રજી પાસે આવ્યા છે. રામચંદ્રજીએ વિચાર કર્યો કે બેય મારા ભક્ત છે, હવે ન્યાય તો એકને થાય, બેને તો ન થાય. એટલે ભગવાન રામે વિચાર કર્યો કે આ મામલો છે ને એ સીતાજીની ઉપર નાખી દઉં. કે છે કે એ જગ્યાએ તો સીતાજી બેઠા હતા એટલે એને ખબર હોય ને. સીતાજીની પાસે જાઓ. મામલો સીતાજીની પાસે આવ્યો. સીતાજીએ તો પાછું ત્રીજું કાઢ્યું. એ કે એ લતાના ફૂલ તો શ્યામ છે. હવે આ બે જણાનો પ્રશ્ન પૂરો નહોતો થયો, ના ત્રીજો પ્રશ્ન આવ્યો. હનુમાનજી કહે છે કે ફૂલ લાલ છે, એકનાથજી કહે છે કે ફૂલ સફેદ છે, અને સીતાજીની પાસે મામલો પહોંચ્યો. સીતાજી કે ફૂલ તો શ્યામ છે. હવે આનો ઉકેલ કોણ કરે? તો કે છે કે ચાલો આપણે સુમિત્રાનંદન લક્ષ્મણજીની પાસે જાય. લક્ષ્મણજીની પાસે ગયા છે. લક્ષ્મણજીએ વિચાર કર્યો કે હવે આમાં ત્રણેય અગ્નિ જેવા છે, આમાં કેવું કેમ? સીતાજી કે હું ત્યાં બેઠી હતી મને ખબર છે. હનુમાનજી કે હું ત્યાં હાજર હતો. સંત એકનાથજી કહે છે કે મને તો સમાધિમાં ફૂલ સફેદ દેખાય છે. લક્ષ્મણજી કહે છે કે જુઓ તમે ત્રણેય સાચા છો. ત્યાં તો ત્રણેય બોલી ઉઠ્યા, નહીં નહીં, એમ ભીનું સંકેલો નહીં ચાલે, તમારે ન્યાય આપવો જ પડશે. લક્ષ્મણજી કહે પણ તમે શાંત થાઓ, હું એનો જવાબ આપું જ છું. જુઓ સાચી વાત તો એ છે કે ખરેખર ફૂલ સફેદ જ છે, એ હકીકત છે. અને હનુમાનજીને જે ફૂલ લાલ દેખાય છે એની પાછળનું કારણ કે માં સીતાજીની ઉપર રાવણે આવો અત્યાચાર કર્યો, ઉપાડીને લાવ્યા, એટલે હનુમાનજીની આંખમાં ક્રોધની જ્વાળાઓ હતી, અને એને જે ક્રોધ ચડ્યો હતો ને એને કારણે એને બધું લાલ દેખાતું હતું. એટલે એને ફૂલ લાલ દેખાય છે, એટલે એ સાચા છે. અને રહી વાત સીતાજીની, તો સીતાજી તો 24 કલાક શ્યામ સુંદર ભગવાન શ્રી રામનું ધ્યાન કરે છે, એટલે એની આંખમાં તો શ્યામ સુંદર રામ છે, એટલે એને આખું એ જગત એને શ્યામ દેખાય છે, એટલે એને ફૂલ શ્યામ દેખાય છે. આવો ત્રણેયનો નિર્ણય જવાબ સાંભળી અને ત્રણેય રાજી થયા. કહેવાની વાત એ છે કે આ શાસ્ત્રો બધા સમાધિ પાસાના ગ્રંથ છે. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી પ્રભુ અયોધ્યાની અંદર પ્રગટ થયા છે. ભગવાન રઘુવંશની અંદર, ઇક્ષ્વાકુ વંશની અંદર પ્રગટ થયા છે. સારી અયોધ્યાની અંદર આનંદ અને મંગલ વાતાવરણ છે, અને ઉત્સવ મનાવ્યો છે. આજે અહીંયા પણ જુઓ, આપણો કથા મંડપ, આ કક્કડ પરિવાર આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ પારાયણ જ્ઞાન યજ્ઞ એનો આજે 4th દિવસ છે. આજે સવારે સરસ મજાના વામન ચરિત્રમાં વામન જન્મોત્સવને ઉજવો અને રામ જન્મોત્સવને ઉજવો, અને અત્યારે આ બધા શણગાર સજી આપણો મંડપ નંદનંદનને આવકારવાને માટે તલપાપડ બન્યો છે. તો આવો આપણે પણ આંખોમાં જિજ્ઞાસાનું અંજન લઈ, સ્વભાવમાં સંસ્કારનું ચંદન લઈ અને નંદનંદનને વધાવવાને માટે
આપણે પણ એ રીતે આતુર થઈશું. ટૂંક સમયમાં સાંજના રાઈટ 6 વાગે એટલે 2 કલાક પછી કથાના માધ્યમથી આપણી આ સભાની અંદર આપણી કથામાં ભાગવતજીના નાયક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુ એનું પ્રાગટ્ય થશે. ભગવાન શ્રી રામ સૂર્યવંશમાં જન્મ્યા છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્રવંશમાં જન્મ્યા છે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરતા પરીક્ષિત રાજાને કહે છે, કથિતો વંશ વિસ્તારો ભવતામ સોમ સૂર્યયો રાગનામ ચોભય વંશ્યાનામ ચરિતમ પરમાદભૂતમ. ભગવાન રામ સૂર્યવંશી છે એટલે એ દિવસે જન્મ્યા છે, બપોરના 12 વાગ્યે, અને ભગવાન કૃષ્ણ ચંદ્રવંશી છે એટલે રાતના 12 વાગે જન્મ્યા છે. કેવી અદ્ભુતતા છે! ભગવાન શ્રી રામના જન્મથી સારી અયોધ્યા મંગલમય બની છે અને ઉત્સવ છવાયો છે કે તુલસીદાસજી એમ લખે છે રામાયણની અંદર કે 1 મહિના સુધી સૂર્યનારાયણ હાથમાં નથી. સૂર્યનારાયણ સ્થિર થઈ ગયા કે મારા વંશની અંદર ભગવાન રામનું પ્રાગટ્ય થયું. એમ કહેવાય છે કે 1 મહિના સુધી સૂર્યનારાયણ રાતના બપોરના 12 વાગે એમને ત્યાં સ્થિર થઈ ગયા છે. કૌતુક દેખી પતંગા ભૂલાનામ માસા દિન તેહી જાતન જાનામ. કૌતુક દેખી કૌતુક દેખી મંગલ ભવનયા મંગલ હારી. મંગલ ભવન અમંગલ હારી. દ્રવવું દશરથ અજેર બિહારી. દ્રવભૂષ દશરથ અજિર બિહારી. મંગલ ભવન અમંગલ હારી. દ્રવઉસો દશરથ અજીર બિહારી. એવું એક કૌતુક થયું છે કે સૂર્યનારાયણ 1 મહિના સુધી હાથમાં નથી. કદાચ ને આ કૌતુક આ સત્ય હશે કે કેમ કવિની કલ્પના હશે, પણ અહીંયા એ અર્થ છે શાસ્ત્રનો કે પંચાળાની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ રાસ રમ્યા ત્યારે 6 મહિનાની રાત્રિ કરી હતી. એનો મતલબ એવો થાય છે કે 6 મહિના સુધી આપણને જેનો આનંદ આવે ઉત્સવનો, એ આનંદ ભગવાને 1 રાતની અંદર આપ્યો છે. એટલો બધો આનંદ ભગવાને આપ્યો. એમ અહીંયા ઉત્સવ એટલો બધો થયો છે કે લોકોના હૃદયની અંદર આનંદ આનંદ થયો છે. કારણ કે અયોધ્યાના રાજા દશરથને ત્યાં આજે 1 નહીં પણ 4 પુત્રોના જન્મ થયા છે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે કે હે રાજન, કે કૌશલ્યાના મહાન ભાગ્ય છે કે એની ગોદમાં ભગવાન રામ પધાર્યા અને સુમિત્રાની ગોદની અંદર લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન પધાર્યા છે. મા કૈકેયીની ગોદની અંદર રાજર્ષિ ભરત પધાર્યા છે. દશરથ રાજા તો સનાથ થઈ ગયા છે કે જ્યારે પુત્ર નહોતા ત્યારે 1 પણ પુત્ર નહોતા, અને આજે ભગવાનની દયાથી જ્યારે પુત્ર થયા છે, એક સાથે 4 પુત્રનો જન્મ થયો છે. રઘુવંશ ખૂબ મહાન છે.
હજારો ગાયોના દાન દીધા છે, બ્રાહ્મણોને દાન આપ્યા છે, દેવતાઓ ભગવાનના દર્શન કરવાને માટે, જય જયકાર કરવાને માટે આવ્યા છે. અને આ રીતે ભગવાન પોતાની બાળ લીલા એને કરતા ધીમે ધીમે ભગવાન ચંદ્રની સમાન મોટા થતા જાય છે. આપણે તો આજે 7 દિવસની કથા છે ને એને બહુ ટૂંકમાં કહેવાની છે, 1-1.5 કલાકની અંદર જ કહેવાની છે. એટલે ખરેખર એને કોઈ વસ્તુને લંબાવી હોય ને તો લંબાવી શકાય, ટૂંકાવી હોય ને તો એ બહુ મુશ્કેલ છે. ભગવાન શ્રી રામ ચંદ્રમાને જેમ વધવા લાગ્યા છે. પછી તો ભગવાન જ્યારે આમ પોતાના પગની ઉપર ચાલવાને માટે વાંકોડિયા પર થતા થતા નાની નાની પગલીઓ પાડી અને દશરથના મહેલમાંથી જ્યારે ચોકની અંદર, ચોગાનની અંદર રમવાને માટે ભગવાન જાય છે. દોસર દૂરી ભરે તનુયાઈ ભૂપતિ બિહસી ગોદ બિઠાઈ. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. દોસર દૂરી ભરે તનુયાઈ ભૂપતિ બિહસી ગોદ બેઠાઈ. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. જાસુ નામ સુમિરત એક બારા ઉતરહી નર ભવ સિંધુય પારમ. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. कौसल्या जब बोलत जाए ठुमकु ठुमकु प्रभु चलहि पराए. ठुमकु ठुमकु प्रभु चलहि पराए. માં કૌશલ્યા જ્યારે બોલાવે છે કે હે રામ, હે રાઘવ, તું જલ્દી આવ. જો તારા પિતા તારા વિના જમશે નહીં. દોડીને કૌશલ્યા જ્યાં રામને પકડવા જાય છે, રામ છે એ દોડીને ફળિયામાં ચાલ્યા જાય છે કે નહીં મૈયા, મારે રમવું છે. અને કૌશલ્યા જ્યાં ભગવાન રામને પોતાની ગોદમાં ઉઠાવે છે, દશરથજી પણ પાછળ દોડીને આવે છે કે લાવો લાવો મને રાઘવ મારા હાથમાં આપો. જો એના કપડાની ઉપર કેવી ધૂળ ચડી ગઈ છે, આમ દશરથ રાજા ધૂળને ખંખેરી નાખે છે. તમે વિચાર તો કરો એ ધૂળની કિંમત કેટલી છે કે જે ચરણ રજને ભગવાનની પામવાને માટે ઋષિઓ હજારો વર્ષો સુધી તપ કરે એને દશરથ રાજા ખંખેરી નાખે છે. કેટલી બધી સત છે ભગવાનને ત્યાં, વિચાર તો કરો. આજે અનંત બ્રહ્માંડની અંદર જે ન સમાય એ પરમાત્મા આજે દશરથના આંગણે ખેલી રહ્યા છે, કૂદી રહ્યા છે, માતા પિતાને આનંદ આપી રહ્યા છે. ठुमक चलते रामचंद्र बोलो. बाजती पैजनिया, ठुमक चलते रामचंद्र बाजती पैजनिया, बाजते बाजत पे जनिया, पग बाजत पे जनिया, बाजत पे जनिया, पग बाजत पे जनिया. ठुमक चलते ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक चलते रामचंद्र, ठुमक चलते चलते
ભગવાનની બાળ લીલા છે ને એ કેવી જ ખબર છે? બાળક હોય ને બધાને ગમે. તમે જોજો, નાનું બાળક હોય બધાને ખૂબ વાલું લાગે. સારે જગતના પદાર્થને સુંદરતા આપનારા ભગવાન એ ખુદ જ્યારે સુંદર બન્યા હશે ત્યારે કેટલા બધા સુંદર હશે કે જેને પામવાને માટે ઋષિઓ હજારો વર્ષો સુધી સાધના કરે, તપ કરે. આજે માં કૌશલ્યા કે દશરથ એની સાધના કેટલી મહાન હશે કે આજે બાલ રૂપ ધરી અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો ધણી ભગવાન એની ઘરે પુત્ર રૂપે પ્રગટ થયા છે. માતા પિતાને ઘડીક વાર તો પોતાના પ્યાર, મમતા, બધું જ્ઞાન વિસરી જાય છે કે આ ભગવાન છે, આ તો મારા બાળક છે. વળી પાછું જ્ઞાન લાગી જાય ત્યારે વળી પાછો અહોભાવ થઈ જાય છે. દશરથ રાજા રામને લાડકોડની અંદર ઉછેરતા ભગવાન ધીમે ધીમે મોટા થયા છે. ભગવાનની પોંગણ અવસ્થા આવી છે અને પછી ઋષિ ગુરુ વશિષ્ઠને ત્યાં એને અભ્યાસને માટે મૂક્યા છે. માણસને જન્મથી મૃત્યુ સુધી અનેક સંસ્કારની જરૂર પડે છે. ભગવાન શસ્ત્ર વિદ્યા અને શાસ્ત્ર વિદ્યા બંને ભણ્યા છે. આપણી એ પરંપરા હતી કે શાસ્ત્ર તો ભણતા પણ સાથે શસ્ત્ર વિદ્યા પણ આપણે ભણતા. ધીમે ધીમે કોઈ મતપંથની પરંપરાને કારણે અહિંસાવાદી થતા થતા આપણે હથિયારો ભૂલ્યા, હથિયારોને ચલાવવાનું ભૂલ્યા. આપણા દેશની ઉપર વિધર્મીઓએ આક્રમણ કર્યા, આપણી આઝાદીને છીનવી લીધી, આપણને ગુલામ કર્યા અને 1000 વર્ષ સુધી ભારતની પવિત્ર સંસ્કૃતિ, પવિત્ર ધરતીની ઉપર વિધર્મીઓએ રાજ કર્યા. એની પાછળનું કારણ કે આપણે શસ્ત્રોને ભૂલ્યા. આ દેશ બહુ મહાન છે, સંતોનો દેશ છે, ઋષિઓનો દેશ છે, ભગવાનનો દેશ છે. આપણે ગૌરવપૂર્વક કહી શકીએ કે આપણે ગૌરવપૂર્વક આપણે કહી શકીએ